जड़े एसडीएम अधिकारी बंधु बाहाघर जोग देवाक जाउथिले। से जड़े साधारण झील परी पोशाक पिंधिथिले। कौनसी सरकारी गाड़ी नथिला कि कौनसी सुरक्षा व्यवस्था नथिला। से केवल जड़े साधारण झील परी स्कूटी चलाई जाउथिले। जेतेबेले से मुरादाबाद सहर निकटरे पहुंचिले आगरे एक पुलिस चेकपोस्ट देखा जाउथिला। चेकपोस्ट बाहर रास्तार 3-4 जन पुलिस ठिया होइथिले। इन्स्पेक्टर राजन यूनिफॉर्म पिंधि सेमानंक मध्यरे ठिया होइथिले। से हाथ में एक बाड़ी उठाई झीटी को अटकवाकू इंगित कले। झीटी रास्ता कड़े स्कूटी रखी सेठारे ठिया हैला। इन्स्पेक्टर कठोर स्वर पचारिले, तुमे कुआडे जाउछ? झीटी बहुत शांत स्वर उत्तर देला, मु जणे बंधुक बाहाघर को जाउछि। इन्स्पेक्टर राजन मुंडरू पाद पर्यंत चाहिए। से जणे सुंदरी 26 वर्षीय महिला थिले। तांको नाम थिला नंदिनी शर्मा। तापरे से हसी हसी कहिले, ठीक अछि, तुमे तुम बंधुक विवाह रे भोजी खाइबा को जाउछ, किंतु हेलमेट कोन तम बापा पिंधिबे कि? आगो कुह काहेकि पिंधिन? आउ तुमे स्कूटी बहुत द्रुत गति रे चलाउथिलो। एबे तुमको जोरिमाना देबाकू पड़िबो। एहा कही से चालाण स्लिप बाहर करने को लगिले। नंदिनी बुझी पारिथिले जे तांकर उद्देश्य भल नुहे एवं ए सबु एक बाहाना थिला। से कहिले, सार मु कोनोसी आईन भांगी नहीं। अरे मैडम, हमको आईन सिखांतु नहीं। इन्स्पेक्टर राजन रागी की कहिले। से पाखरे ठिया होइथिबा जणे कनेस्टेबल को चाहिए। तापरे नंदिनी आड़ को मुह बुलाई कहिले, मैडम को एक शिक्षा देबाकू पड़िबो। हठात इन्स्पेक्टर नंदिनी गालरे एक जोरदार चापुड़ा कषिदे कहिले, बहुत प्रश्न पचारुछि। जेतेबेले पुलिस किछि कुहे को चुपचाप ग्रहण करिबा उचित। नंदिनी मुंड किछि समय पई घूरी गला। तथापि से निजको नियंत्रण कले। तांको आखिरे क्रोध स्पष्ट भाव देखा जाउथिला। से इन्स्पेक्टर हसी हसी कहिले, देख आखिरे केते अहंकार, एमिति बड़ बड़ आखि करी मते चाहिछि। ओ भली केते लोकंको मु ठीक करि सारिछि। एबे आकु भल भाबरे शिक्षा देबाकू पड़िबो। जणे कनेस्टेबल आगकू आसी कहिले, सार को पुलिस स्टेशन को नहीं जिबा। सेठारे तार उत्तम व्यवस्था करा जिवो। तापरे से पुलिस सहित किपरि कथा हेबो बुझी परिबो। तापरे आउ जणे कनेस्टेबल नंदिनी को हाथ टाणी आनी कहिले, गाड़ी रे बस। नंदिनी तांको हाथ को मुक्त करी रागी जाई कहिले, मते छुईबाकू चेष्टा कर नहीं, नचेत फलाफल भल हेबनी। इन्स्पेक्टर आहुरी रागी गले। से अन्य जणे कनेस्टेबल को कहिले, अहंकार को देख। कनेस्टेबल आग को बढ़िले। से नंदिनी को केस धरी तांको टाणीबा आरंभ कले। नंदिनी जंत्रणार छटपट हेउथिले। तथापि ए पर्यंत से तांकर प्रकृत परिचय प्रकाश करिनथिले। से देखिबाकू चाहुथिले जे एमाने केते तळकू खसी परिबे। सेतिकी बेले आउ जणे पुलिस कर्मचारी रागिकी तांको स्कूटी को पुलिस बाड़ी रे पाहारे पकेई देई बड़ पाटी रे कहिले, काली आसिला पड़ू साधु बनिबाकू। एबे तो ते खेलना करी तो सहित खेलिबू। नंदिनी शर्मा एबे भल भाबरे बुझी पारिथिले जे तांको सहित कोन हेबाकू जाउछि एवं एही लोक माने केते तळकू खसी परिबे। इन्स्पेक्टर को आखि रागरे निया होई गला। से जोरे चित्कार कले, मु तो परी बहुत होशियार लोकों को देखिछि। पुलिस सहित पंगा नबू। आज आमे तोते मजा चखेइबू। चल ताकू थाना को नहीं चलो। सेठी ता मुंडरे ठीक बुद्धि पसिबो। से पर्यंत मध्य नंदिनी शर्मा चुप थिले। निजर परिचय प्रकाश करिबाकू कोनोसी चेष्टा भी करिनथिले। से देखिबाकू चाहुथिले जे एही लोकमाने प्रशासन को केते बदनाम करि परिबे एवं जणे साधारण नागरिकों को केते मात्रा रे अत्याचार करि परिबे। इन्स्पेक्टर राजन एबे आश्चर्य होई गले। तांको सामने रे जणे महिला ठिया होइथिले, जाहांको कोमल गाल को चापुड़ा मरा जाइथिला, जाहांको केस टाणी घोषड़ा जाइथिला, जाहांको जोर जबरदस्त रास्ता रे टाणी निया जाइथिला। तथापि से प्रतिमूर्ति परी शांत भावरे ठिया होइथिले। कोनोसी चित्कार नहीं, कोनोसी लुह नहीं। इन्स्पेक्टर राजन भाबुथिले जे मु पुलिस स्टेशन ने पहुंचीबा मात्रे मु एही जिदखोर एवं अहंकारी महिला को देखि नेबी। यह केवल राग नथिला,
ଇଏ ସେଇ ନିଆଁ ଯାହା ଭିତରେ ଭିତରେ କୁହୁଳୁଥିଲା। ଚୌକି ଇନଚାର୍ଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହସି ହସି କହିଲେ ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜିଭ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଜିଭ କେତେ କାମ କରେ। ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଆରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କୁଆଡେ ଯାଇଛ? ଶୀଘ୍ର ଚା ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ତଥାପି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର କାନ୍ଥକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ସେହି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜନକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଉଜି ପଡି ଫୁସଫୁସ କରି କହିଲେ, କଣ କଥା ସାର୍? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହସି କହିଲେ, ଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଅ କିମ୍ବା ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବାର ବାହାନା କର, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଲେଖିଦିଅ। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନାହିଁ। ନନ୍ଦିନୀ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଏବେ ବି ନୀରବ ଥିଲା, ଯେପରି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସର ଏହି ଅବମାନନା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଗଲେ। ସେ ହାତରେ ପେନ୍ ଧରି ଟେବୁଲ ଉପରେ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଚାହିଁ ସେ ପଚାରିଲେ, ତମ ନାଁ କଣ? ତମେ କୋଉଠି ରହୁଛ ଆଉ କାହାର ଝିଅ? ନନ୍ଦିନୀ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ, ତମକୁ ଶୁଭୁନି? ତମ ନାଁ କଣ? କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀର ନୀରବତା ପଥର କାନ୍ଥ ପରି ଦୃଢ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟେବୁଲକୁ ଜୋରରେ ବାଡେଇ ଦେଲେ, ଏତେ ଜୋରରେ ଯେ ଶବ୍ଦଟି ସମଗ୍ର ଥାନାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ତାପରେ ରାଗରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁନାହ କି? ଶୀଘ୍ର ତୁମର ନାଁ କୁହ। ନନ୍ଦିନୀ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହସି କହିଲେ, ହଁ, ତୁମେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଝିଅ। ମିଛ କହିବାରେ ତୁମର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାଲାକ ହେବା ମହଙ୍ଗା ପଡିବ। ଯଦି ତମେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କର, ତେବେ ତୁମକୁ ଅନୁତାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେଇ ପଚା କୋଠରୀରେ ରଖାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ 2 ଜଣ କଏଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜଣେ କଏଦୀ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ଭଉଣୀ, ତୁମେ କଣ ଅପରାଧ କରିଛ? ନନ୍ଦିନୀ ଟିକିଏ ହସିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ଏସଡିଏମକୁ ବିନା କାରଣରେ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଳ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଏବେ ସେ ସେହି କୋଠରୀରେ କୋଣରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବୁଝୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜନ ଏକ ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୋରି ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲିଂର ମାମଲା ରୁଜୁ କର ଏବଂ ଫାଇଲ ଉପରେ ହାତ ମାରି ସେ କହିଲେ, ଚାଲ ଜଲଦି କର। ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ସଂକୋଚ କରି ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍, ପ୍ରମାଣ ବିନା? ରାଜନ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏହି ଥାନାକୁ ପ୍ରମାଣ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରମାଣ ତିଆରି କରାଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଜୋରରେ ଆଘାତ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତ ଉଠାଇଥିଲେ କି ଦ୍ୱାରରୁ ଏକ ପ୍ରବଳ ଧକ୍କା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦ୍ୱାର ଆଡକୁ ଚାହିଁଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଣବିଜୟ ବର୍ମା ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଛିଟା ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭ୍ରୂକୁଞ୍ଚନ କଲେ। ସେ କଠୋର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଉଛି? ରାଜନ ହସି କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଜଣେ ରାସ୍ତାକଡର ମହିଳା ଅତ୍ୟଧିକ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ରଣବିଜୟ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ମନେ ହେଉନଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କର ଅପରାଧ କଣ? ରାଜନ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ସାର୍, ସେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ରଣବିଜୟ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ନାଁ କଣ? ନନ୍ଦିନୀ ତଥାପି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜନ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସେ ନାଁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି।
एबे रणविजय संपूर्ण सतर्क होईगले। से कड़ा निर्देश देले तांकु एक अलगा कोठरी रे एका रखंतु। राजन आश्चर्य होईगले। किंतु सार, रणविजय कठोर भाବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଲଗା କୋଠରୀକୁ ନିଆଯାଇ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି କୋଠରୀ ପୂର୍ବ କୋଠରୀ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁଲେ। ଗୋଟେ କୋଣରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପାଖରେ ଏକ ମଳିନ ଲୁହା ରଡ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ସେ ଏହି ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତ ମୁହଁ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆହୁରି ପାଖରୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଯେ ଆଇନ ଏବେ କେବଳ ଫାଇଲରେ ସୀମିତ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ସାର୍, ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଗାଡ଼ି? କନେଷ୍ଟବଳ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ସାର୍, ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି। ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଚାହିଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଥରିଥରି କହିଲେ, ସାର୍, କଣ ହେଇଛି? କିଏ ଆସିଛି? କନେଷ୍ଟବଳ ଥରିଥରି କହିଲେ, କମିଶନର ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜନଙ୍କ ମୁହଁ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ସିନିୟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଣବିଜୟ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ମାମଲା ଉପର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। କମିଶନର ସାର୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ରାଜନକୁ ଚାହିଁ କଠୋର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜନ, ଏଠି କୋଉ ନାଟକ ଚାଲିଛି? ରାଜନ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, କିଛି ନୁହେଁ ସାର୍, ଏହା କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ମାମଲା। କମିଶନର ସାର୍ ଟେବୁଲରୁ ଫାଇଲଟି ଉଠାଇ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଏକ ଭ୍ରୂକୁଞ୍ଚନ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ସେ ଆଲମିରା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏ କିଏ? ରାଜନ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ସାର୍, ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 420 ଏବଂ ଠକେଇ ମାମଲା ଅଛି। କମିଶନର ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ, କଣ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଏବେ ରାଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସିଗଲେ। କମିଶନର ସାର୍ ସିଧା ମହିଳାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ନାଁ କଣ? ଏବେ ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲେ, ଏସଡିଏମ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା। ଥାନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜନଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜନଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଅପରାଧୀ କରି ସଜେଇବାକୁ ବସିଥିଲେ, ସେ ସେହି ଅଫିସର ଥିଲେ ଯିଏ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମହିଳା ନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଏସଡିଏମ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ଥିଲେ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଟାଣି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ କେଶ ଟାଣି ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା, ସମଗ୍ର ଥାନାରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ସବୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କମିଶନର ସାର୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜନକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରାଜନ, ତୁମର ଏତେ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ? ରାଜନ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପାଖରେ ଥିବା ସିନିୟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଣବିଜୟ ବର୍ମା ଜୋରରେ କହିଲେ, ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଠାରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି। ଏବେ ରାଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜନ, ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ଚାକିରି ହରାଇଛ। ତୁମର ନିଲମ୍ବନ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜନଙ୍କ ମୁହଁ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରଣବିଜୟ ବର୍ମା ତୁରନ୍ତ ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଲକଅପ୍ରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ରାଜନ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଏକ ପୁରୁଣା କାଗଜ ବାହାର କରି ହସି ହସି କହିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ସେ କାଗଜଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। କମିଶନର ଏବଂ ଏସଡିଏମ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଉଭୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ। ରାଜନ କହିଲେ, ଆକୁ ନିଅ, ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡର।
ମୋର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ଯେତେ ରାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଥାନାରେ ପୁଣି ଥରେ ନୀରବତା ବ୍ୟାପିଗଲା। ନନ୍ଦିନୀ ସେହି କାଗଜକୁ ହାତରେ ଧରି ଭଲ ଭାବେ ପଢିଲେ। କମିଶନର ରଣବିଜୟ ବର୍ମାଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଯାଅ ଏବଂ ଦେଖ କାଗଜଟି ପ୍ରକୃତ ନା କେବଳ ଏକ ବାହାନା। ରଣବିଜୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ କହିଲେ, ସାର୍, ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୂତନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ସିଧାସଳଖ ରାଜନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମର ନୂତନ ସ୍ଥାନ ସେଠାରେ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲ। କମିଶନର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢିଲେ, ରାଜନ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ଜୋରରେ କହିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦୋଷ ମୋର? ତାପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଜଡିତ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା କହିବା ପରେ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଫିକା ପଡିଗଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରି ବରିଷ୍ଠ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଣବିଜୟ ବର୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ ଭାବରେ କମିଶନରକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ। କମିଶନର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ମ୍ୟାଡାମ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରି ଦାୟୀ ହେବେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଥାନାରେ ଏକ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ପୂର୍ବରୁ ଥାନା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ ଥାନା ଭିତରେ କିଛି ବଡ ଘୋଟାଲା ଅଛି। ସମଗ୍ର ଥାନାକୁ ଲାଇନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ଭାଇରାଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଚକଚକିଆ କାର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକିଗଲା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ଏସପି ସାହେବ ନିଜେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଛାପ ଥିଲା। ଥାନାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏସପି ସାର୍ ତୀବ୍ର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ଏହି ନାଟକ କେବେଠାରୁ ଏଠାରେ ଚାଲିଛି? କିନ୍ତୁ କମିଶନର ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଇନଚାର୍ଜ ଉଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ଥିଲେ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ସିଧା ଏସପିଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇବ? ରଣବିଜୟ ବର୍ମା ତୁରନ୍ତ ଏକ ଫାଇଲ ବାହାର କରି ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏହା ସେହି ଫାଇଲ ଥିଲା ଯାହା ଏସପି ସାହେବଙ୍କ ସମସ୍ତ କଳାକର୍ମର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ସେହି ଫାଇଲକୁ ଏସପି ସାହେବଙ୍କ ଆଡକୁ ବଢାଇ କହିଲେ, ଏହାକୁ ନିଅ, ଦେଖ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଅପରାଧର ମୂଲ୍ୟ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏସପି ସାର୍ଙ୍କ କପାଳରୁ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଷ୍ଟ ନ କରି କମିଶନର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଏସପିଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସହିତ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଏକାଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରୁ 40ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, 10ରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କିଛି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁରଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ପରିବେଶ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସବୁଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଥିଲା, ଏସଡିଏମ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା। ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସାହସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ପଚିଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିବା ମହିଳା। ଏବେ ପ୍ରଶାସନରେ ଏକ ନୂତନ ଗତି, ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ଭୟ ଆସିଗଲା। ଏବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ସହିତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମାଙ୍କ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମନ ସଫା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ।
जदि आपण एपर्यंत वीडियो देखिछंती दयाकरी एक लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी आमको समर्थन करंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।